When a chemical substance is used for the treatment, prevention, cure, or diagnosis of any disease, it is called as a drug. Mainly, drugs are classified on the basis of their therapeutic action as chemotherapeutic agents and functional drugs. As we know, there are two types of diseases, one infectious and another non-infectious. Infectious diseases are caused by microorganisms like virus, bacteria, fungi, and the substance or drugs used to destroy these invading microorganisms, they are called as chemotherapeutic agents. Now, in the last period we had discussed definition of synthetic drug, then properties of an ideal drug, then classification of drug. In that part we had discussed chemotherapeutic agents. Now today we are going to discuss functional drugs, second part of that classification, that is functional drugs. Now what are today's contents? Functional drugs, that is antipyretics, analgesics, anesthetics, antidiabetics, anti-inflammatory, sedatives, hypnotics and tranquilizers. जो सबस्टन्स किंवा जो पदार्थ आपण एखाद्या आजाराच्या ट्रीटमेंटसाठी वापरतो, डायग्नोसिससाठी वापरतो, प्रिव्हेन्शनसाठी वापरतो, त्याला आपण म्हणतो ड्रग्स. तो ड्रग हा दोन पद्धतीचा असेल, एक जो की मायक्रो ऑर्गॅनिझमला डायरेक्ट किल करणारा किंवा दुसरा बॉडीच्या वेगवेगळ्या फंक्शन्सवर कार्य करणारा. तर मागच्या पिरियडमध्ये आपण ड्रग म्हणजे काय, आयडियल ड्रगच्या प्रॉपर्टीज कोणत्या आहेत, केमोथेरप्युटिक ड्रग म्हणजे काय आणि कोणते कोणते वेगवेगळे केमोथेरप्युटिक एजंट्स आहेत ते आपण पाहिले. आज आपण फंक्शनल ड्रग्सबद्दल बोलणार आहोत, दॅट इज अँटीपॅरेटिक्स, ॲनल्जेसिक्स, ॲनेस्थेटिक्स, अँटीडायबेटिक्स, अँटी-इन्फ्लेमेटरी, sedatives, hypnotics and tranquilizers. These are 8 functional drugs for our syllabus. तरी आपण थोडक्यामध्ये पाहूयात की ड्रग्स म्हणजे काय किंवा डेफिनेशन ऑफ ड्रग. The drug can be defined as a chemical substance used in the treatment, cure, prevention or diagnosis of a disease or used to enhance physical or mental well-being of humans and other animals is called as a drug. जो सबस्टन्स, केमिकल सबस्टन्स आपण ट्रीटमेंटसाठी वापरतो, क्युअरसाठी वापरतो, प्रिव्हेन्शनसाठी वापरतो किंवा डायग्नोसिससाठी वापरतो एखाद्या आजाराच्या, तर त्या केमिकल सबस्टन्सला म्हणायचं ड्रग. That is the definition of a drug. Now, regarding classification of drugs, we are going to discuss in short. On the basis of their therapeutic action, drugs are classified into two broad classes: chemotherapeutic drugs and then functional drugs. Now, what are chemotherapeutic drugs that we will discuss first? Chemotherapeutic drugs. The chemotherapeutic drugs are those drugs which kills the invading microorganisms without injuring or destroying the cells or tissues of the infected host. Chemotherapeutic drugs are those drugs which kill, not kills, there should be only kill. The chemotherapeutic drugs are those drugs which kill the invading microorganisms without injuring or destroying the cells or tissue of the infected host. That drug is called as chemotherapeutic drugs, drug which kills invading microorganisms. They are of 4 types here: antimalarials, antibacterials, antifungals and antituberculars. Now, first of all, we will see what is antimalarial drugs. Antimalarial drugs, the chemical agents that can be used to treat or to prevent malaria are called as antimalarial drugs or simply antimalarials.
मलेरियाच्या ट्रीटमेंटसाठी किंवा प्रिव्हेन्शनसाठी जे ड्रग आपण वापरतो त्यांना म्हणायचं अँटी मलेरियल ड्रग. मलेरिया हा एक डिसीज आहे आणि त्याच्यामध्ये ट्रीटमेंटसाठी किंवा त्याच्या प्रिव्हेन्शनसाठी जो ड्रग वापरतो त्याला म्हणायचं अँटी मलेरियल ड्रग. त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत क्लोरोक्विन आणि हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन. दीज आर 2 ड्रग्स विच आर अँटी मलेरियल ड्रग्स. हे 2 एक्झाम्पल्स आपण त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत. नाव अँटीबॅक्टेरियल्स. The drug that destroys bacteria or inhibit their growth or their ability to reproduce is called as antibacterial drug or simply antibacterial. जो ड्रग आपण बॅक्टेरियाला थांबवण्यासाठी किंवा त्याला किल करण्यासाठी किंवा त्याची ग्रोथ थांबवण्यासाठी किंवा त्याची रिप्रोड्यूस होण्याची जी प्रॉपर्टी आहे, ॲबिलिटी आहे, ते थांबवण्यासाठी ज्या ड्रग्सचा वापर करतो त्याला आपण म्हणायचं अँटीबॅक्टेरियल्स. म्हणजे अँटी म्हणजे विरोध, अगेन्स्ट. अँटी मलेरियल्स म्हणजे मलेरियाच्या विरोधात जो वापरतो अँटी मलेरियल. अँटीबॅक्टेरियल बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्ट जे ड्रग आपण वापरतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अँटीबॅक्टेरियल्स. दॅट मीन्स व्हेरी सिम्पल डेफिनेशन इज गिवन हिअर. द ड्रग दॅट डिस्ट्रॉयज बॅक्टेरिया ऑर इनहिबिट देअर ग्रोथ. इनहिबिट म्हणजे थांबवणे, त्यांची ग्रोथ थांबवणे, त्याची वाढ थांबवणे. ऑर देअर ॲबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. बॅक्टेरिया हॅज ॲबिलिटी टू रिप्रोड्यूस अँड दिस अँटीबॅक्टेरियल ड्रग कॅन बी used for inhibiting their ability to reproduce. That is called as antibacterial drug or simply antibacterials. For example, sulfanilamide, sulfa drugs. These are antibacterial drugs. Antifungals. Antifungal drug is a drug used to treat fungal infection. फंजायमुळे जे इन्फेक्शन होते ते थांबवण्यासाठी जे ड्रग आपण वापरतो त्याला म्हणायचं अँटीफंगल्स. अँटीफंगल ड्रग इज ए ड्रग यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन्स. म्हणजे फंगल इन्फेक्शनला क्युअर करण्यासाठी जे आपण ड्रग वापरतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ अँटीफंगल ड्रग. मायकोनाझोल, केटोकोनाझोल, टायोकोनाझोल, these are some examples of antifungals. And the last one is antituberculars. Antitubercular drugs are medicines used to treat tuberculosis. ट्युबरक्युलोसिस ह्या डिसीजला ट्रीट करण्यासाठी जे ड्रग आपण वापरतो त्याला म्हणायचं अँटी ट्युबरक्युलार. ट्युबरक्युलोसिसमध्ये जे ड्रग आपण वापरतो त्याला म्हणायचं अँटी ट्युबरक्युलार ड्रग्स. फॉर एक्झाम्पल रायफाम्पिन, आयसोनियाझाइड, पायरानियामाइड and ethambutol. These are some examples of antituberculars, that is rifampin, isoniazid, pyrazinamide and ethambutol. As we know, already discussed about this, tuberculosis is an infectious disease caused by bacteria, and therefore tuberculars are also called may be called as antibacterials. Tuberculosis generally affect the lungs but can also affect others. Now functional drugs. Now we will discuss today's topic, that is functional drugs. What are functional drugs? The drug which act on the various functions of the body are called as functional drugs. Functional drugs stimulate or depress the various functions of the body to get relief without curing the disease. They do not attack on pathogenic organisms. डिसीजेस हे 2 प्रकारचे असतात, इन्फेक्शियस आणि नॉन इन्फेक्शियस. जे मायक्रो ऑर्गॅनिझममुळे रोग होतात त्यांना आपण इन्फेक्शियस डिसीज म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल करोना डिसीज नाव वी आर फेसिंग इज वन ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीजेस. दॅट इज व्हायरल इन्फेक्शन. वी कॅन से व्हायरस मुळे होणारा हा आजार आहे, त्याला म्हणायचं इन्फेक्शियस डिसीज. परंतु काही डिसीजेस असे असतात की ज्याच्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा फार संबंध नसतो, परंतु आपल्या बॉडीमध्ये काही जे फंक्शन्स आहेत ते डिसऑर्डर झाले किंवा फंक्शन्स डिस्टर्ब झाले तर त्यावेळेला जे ड्रग आपण वापरतो
त्याला म्हणायचं फंक्शनल ड्रग्स. व्हॉट इज द रोल ऑफ फंक्शनल ड्रग? दे स्टिम्युलेट ऑर डिप्रेस द व्हेरियस फंक्शन्स ऑफ द बॉडी. That means in the body some functions are disturbed. For that we are using a drug which stimulate or depress the various functions of the body to get relief without the curing. याच्यामध्ये काही आजार काही बरा होत नाही, परंतु त्यामध्ये जे फंक्शन्स आहेत ते मात्र क्युअर होतात. What are functional drugs? Different functional drugs: antipyretics, analgesics, anesthetics, antidiabetics, anti-inflammatory, sedatives, hypnotics and tranquilizers. हे 8 functional drugs आपल्या सिलेबसला दिले. These are the 8 functional drugs for our syllabus. Now we will discuss them one by one. Antipyretics. Drugs that are used to reduce body temperature in fever are called as antipyretic drug. These are very very simple drugs given here. पहिला जो आहे तो अँटीपायरेटिक ड्रग, फंक्शनल ड्रग्समधला पहिला. केमोथेरप्टिकमध्ये 4 आहेत: अँटी मलेरियल, अँटीफंगल, अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीट्युबरक्युलार. मलेरियाच्या विरोधात वापरतो तो अँटी मलेरियल, बॅक्टेरियाच्या विरोधात वापरतो तो अँटीबॅक्टेरियल, फंजाईच्या विरोधात वापरतो तो अँटीफंगल आणि ट्युबरक्युलोसिसमध्ये जे ड्रग वापरतो दॅट इज अँटीट्युबरक्युलार. आणि फंक्शनल ड्रग्स, the drugs which act on various functions of the body, that is called as functional drug. And functional drugs mainly stimulate or depress various functions of the body. There are 8 functional drugs for our syllabus. One of them is first is antipyretics. The drug used to reduce the body temperature in fever. फिवर म्हणजे ताप. आपल्याला ज्यावेळेस ताप येतो त्यावेळेला आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर वाढलेलं असते आणि ज्या वेळेला ते बॉडीचं टेम्परेचर कमी करण्यासाठी मेडिसिन्स आपण वापरतो, दोज मेडिसिन्स आर कॉल्ड ॲज अँटीपायरेटिक ड्रग्स. रिमेंबर दॅट ड्रग इज नथिंग बट ए मेडिसिन ऑर मेडिकेशन वी कॅन से. ड्रग्स ह्या ठिकाणी त्याचा अर्थ अंमली पदार्थ असा नाही, तर ह्या टॉपिकमध्ये आपण ड्रग्सचा अर्थ मेडिसिन्स असा घेत आहोत. जे मेडिसिन तापीमध्ये आपण वापरतो त्याला म्हणायचं अँटीपायरेटिक ड्रग. द ड्रग दॅट आर यूज टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर इन फिवर आर कॉल्ड ॲज अँटीपायरेटिक ड्रग. आपल्याला ताप आल्याच्या नंतर आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर वाढलेलं असते, त्यावेळेला जे ड्रग आपण वापरतो बॉडीचं टेम्परेचर कमी करण्यासाठी त्याला म्हणायचं अँटीपायरेटिक ड्रग. We will see examples: paracetamol, aspirin, ibuprofen. These are some examples of antipyretic drugs. हे ड्रग्स आहेत पॅरासिटामोल, ॲस्पिरिन आणि आयबुप्रोफिन, जे की आपण अँटीपायरेटिक म्हणून वापरू शकतो. ताप आल्याच्या नंतर हे ड्रग आपण वापरू शकतो. अँटी म्हणजे अगेन्स्ट आणि पायरेटिक म्हणजे फेवरिश. ए फिवर इज ए बॉडी टेम्परेचर दॅट इज हायर दॅन नॉर्मल. फिवर म्हणजे काय की बॉडीचं टेम्परेचर जे नॉर्मल असायला पाहिजे त्याच्यापेक्षा जर जास्त असेल दॅट इज कॉल्ड ॲज फिवर. सहसा बॉडीचं टेम्परेचर हे 98.6 फॅरनहाईट असेल, दॅट इज 36 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे ज्यावेळेला आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर 98.6 फॅरनहाईट असेल त्यावेळेला त्याला म्हणायचं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. परंतु त्याच्यावर जर टेम्परेचर जात असेल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फिवर. In degree Celsius, it is 36 degree Celsius. See here, one kid is having a fever. It is usually a sign that our body is trying to fight an illness or infection. ताप हे एखाद्या आजाराचं लक्षणसुद्धा असू शकते. जसं आता कोरोना व्हायरसमध्ये आपण पाहतो की कोरोना डिसीज जो आहे त्याच्यामध्ये पहिलं सिम्पटम आपल्याकडे आहे ते म्हणजे ताप येणे. म्हणजे ताप येणे हा काही वैयक्तिक सेपरेट डिसीज नाही, परंतु वेगवेगळ्या डिसीजचे सिम्पटम्स त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसू शकतात. परंतु आपल्याला तेवढ्या डीपमध्ये जायचं नाही. व्हॉट आर अँटीपायरेटिक्स और अँटीपायरेटिक ड्रग्स? ड्रग्स यूज टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर इन फीवर आर कॉल्ड ॲज अँटीपायरेटिक ड्रग्स. Some examples are given here: paracetamol, aspirin, ibuprofen. These are examples of antipyretic drug. Pyretic means fever
अगेन्स्ट म्हणजे विरोधात, म्हणजे तापीच्या विरोधामध्ये किंवा ताप कमी करण्यासाठी जे ड्रग्स आपण वापरतो त्याला म्हणायचं अँटीपायरेटिक ड्रग्स. नाव सेकंड वन इज ॲनाल्जेसिक्स. पहिला जो बघितला तो अँटीपायरेटिक, द ड्रग यूज टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर. नाव ॲनाल्जेसिक्स. Analgesics are medicines that are used to relieve pain. Pain relievers. Pain relieve करण्यासाठी जे ड्रग्स वापरतो they are called as analgesics. That is the medicines used in pain or that are used to relieve pain. They are called as analgesics. For example, aspirin and ibuprofen. Remember here that one drug may have different properties, different types of properties. For example, aspirin is antipyretic as well as analgesics. Aspirin मध्ये हे दोन्ही प्रॉपर्टीज आहेत. अँटीपायरेटिक प्रॉपर्टी आहे आणि ॲनाल्जेसिक प्रॉपर्टी आहे. ॲनाल्जेसिक वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ग्रीक वर्ड पासून तयार झालेला आहे. ॲन म्हणजे विदाऊट, अल्जेसिस म्हणजे सेन्स ऑफ पेन. विदाऊट ए सेन्स ऑफ पेन दॅट इज कॉल्ड एज ॲनाल्जेसिक्स. पेन, व्हॉट इज पेन? पेन इज ए जनरल टर्म दॅट डिस्क्राइब्स अनकम्फर्टेबल सेन्सेशन इन द बॉडी. आपल्याला अस्वस्थ वाटणे किंवा अंग दुखणे किंवा अनकम्फर्टेबल वाटणे त्याला आपण म्हणतो पेन. इट स्टेम्स from activation of the nervous system. See here, headache is shown in this picture. Therefore, analgesics are also called as painkillers. Painkillers. Analgesics ला आपण काय म्हणतो? Painkillers. म्हणून आपण असं म्हणू शकतो they are also known as painkillers or pain relievers. Technically, the term analgesic refers to a medication that provides relief from pain without putting you to sleep or making you lose consciousness. म्हणजे पेन रिलीव्ह होते परंतु त्याच वेळेला आपल्याला झोप येत नाही किंवा आपलं कॉन्शियसनेस जात नाही, त्याला म्हणायचं अनकॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. तर अशा पद्धतीनं हा ॲनाल्जेसिक ड्रग आहे which is called as a painkiller. Painkiller, that is analgesic, refers to a medication that provides relief from pain without putting you to sleep or making you lose consciousness. But in simple words, we can define analgesics as analgesics are medicines that are used to relieve pain. Painkillers, they are called as analgesics. Now we'll see third functional drug, that is anesthetics. Anesthetics हा शब्द anesthesia ह्या टर्म्स रिलेटेड आहे किंवा त्याच्यापासून पुढे आलेला आहे. व्हॉट इज anesthesia? Anesthesia means loss of sensation. आपला सेन्स, आपल्या बॉडीमध्ये जे सेन्स आहे तो नाहीसा होणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज लॉस ऑफ सेन्सेशन अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲनेस्थेशिया. मराठीमध्ये त्याला आपण भूल असं म्हणतो. किंवा एखादी जागा सुन्न होणे किंवा एखाद्या जागी कुठलंच काही न जाणवणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲनेस्थेशिया. ड्रग्स दॅट प्रोड्यूस ॲनेस्थेशिया, ए लोकल और जनरल लॉस ऑफ सेन्सेशन इंक्लुडिंग पेन आर कॉल्ड ॲनेस्थेटिक्स. ॲनेस्थेशिया प्रोड्यूस करण्यासाठी जे ड्रग्स आपण वापरतो त्या ड्रग्सला म्हणायचं ॲनेस्थेटिक्स. ॲनेस्थेशिया लोकल और जनरल लॉस ऑफ सेन्सेशन इन्क्लुडिंग पेन. आणि अशा पद्धतीचा ॲनेस्थेशिया निर्माण करण्यासाठी जे ड्रग्स आपण वापरतो त्याला म्हणायचं ॲनेस्थेटिक्स. फॉर एक्झाम्पल ॲमिटल, लिडोकेन, बेन्झोडायझापाइन्स, डायझापाम, ketamine, propofol, these are some anesthetics.
Anesthetics are used during tests and surgical operations to numb sensation of certain areas of the body or induce sleep. आता ह्या अनेस्थेटिक्सचा वापर कोणत्या ठिकाणी होतो? शक्यतो हा वापर सर्जिकल ऑपरेशन्समध्ये, डॉक्टर ज्या वेळेला एखाद्या पार्टचं ऑपरेशन करत असतात त्यावेळेला अनेस्थेटिक्स वापरतात. अनेस्थेशिया निर्माण करण्यासाठी ह्या ड्रग्सचा वापर करतात. फॉर एक्झाम्पल, जर आपल्याला दात काढायचा असेल तर ते दात काहीच न करता काढलं तर खूप वेदना होतात, परंतु तेच एखादं इंजेक्शन दिल्याच्यानंतर त्या दाताच्या आजूबाजूचा एरिया सुन्न करतात आणि त्या सुन्न करणे म्हणजे अनेस्थेशिया. आणि ते सुन्न करण्यासाठी जे ड्रग आपण वापरतो, जे मेडिसिन आपण वापरतो, जे इंजेक्शन आपण वापरतो, जे टॅबलेट आपण वापरतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲनेस्थेटिक्स. ड्रग हे अनेक पद्धतीनं वापरतात. एक लिक्विड फॉर्ममध्ये असेल किंवा सॉलिड फॉर्ममध्ये असेल, जेल फॉर्ममध्ये असेल किंवा क्रीम फॉर्ममध्ये असेल. ऑल आर ड्रग्स. फॉर एक्झाम्पल, अँटीफंगल्स आर क्रीम्स. डिफरंट क्रीम्स आर यूज्ड इन दॅट. तर अशा पद्धतीचा जो ड्रग आहे तो ॲनेस्थेटिक ड्रग आहे. तो आपण सर्जिकल ऑपरेशन्समध्ये ते एखादी पर्टिक्युलर एरिया नम करण्यासाठी म्हणजे सुन्न करण्यासाठी आपण वापरतो. त्याला म्हणायचं ॲनेस्थेटिक्स. देर आर 3 मेन टाईप्स ऑफ अनेस्थेशिया. अनेस्थेशिया ह्या मेनली 3 पद्धतीचा आहे. एक लोकल, नम्स वन स्मॉल एरिया ऑफ द बॉडी, यू स्टे अवे अँड अलर्ट. एखाद्या छोट्याशा जागेमध्ये जर आपल्याला ऑपरेशन करायचं असेल तर त्या ठिकाणी छोटी जागा आपल्याला जर सुन्न करायची असेल तर त्या ठिकाणी जो ड्रग वापरतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लोकल. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी पर्टिक्युलर ठिकाणी जर आपण ते ड्रग वापरत असलो आणि ती जागा जर सुन्न करत असलो तर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लोकल ॲनेस्थेटिक्स. रिजनल ब्लॉक्स पेन इन ॲन एरिया ऑफ द बॉडी सच ॲन आर्म ऑर लेग. म्हणजे ज्यावेळेस एखाद्या जागेला सुन्न न करता त्याचा तो अवयवच पूर्ण सुन्न करणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रिजनल. फॉर एक्झाम्पल, आपल्याला हाताला कुठंही जर ऑपरेशन करायचं असेल तर संपूर्ण हातच आपला भूल देऊन त्या ठिकाणी सुन्न करायचं असेल तर त्याला म्हणायचं रिजनल. लोकल म्हणजे एक पर्टिक्युलर जागी, रिजनल म्हणजे एखादा अवयव आपण ज्या वेळेला सुन्न करतो, ब्लॉक्स पेन त्या भागातलं आपण दुखणं जे आहे ते वेदना जे आहेत ते कमी करतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज रिजनल ॲनेस्थेटिक्स. अँड द लास्ट वन इज जनरल, मेक्स यू अनकॉन्शियस. ज्या वेळेला संपूर्ण बॉडी आपली सुन्न करण्यात येते तर त्यावेळेस त्याला म्हणायचं जनरल ॲनेस्थेटिक्स. आता लोकल जे आहे ते एखादा दात काढायचा असेल, तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितल्याप्रमाणे, किंवा एखाद्या ठिकाणचं ऑपरेशन करायचं असेल तर. रिजनल म्हणजे थोडा मोठा पार्ट आणि जनरल म्हणजे संपूर्ण बॉडी. संपूर्ण बॉडी काही काही वेळेला आपल्याला सुन्न करावी लागते, त्यावेळेस जे ड्रग वापरतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ जनरल अनेस्थेशिया. म्हणजे समजा उदाहरणार्थ आपल्या हार्टची सर्जरी करायची असेल किंवा आपल्या ब्रेनची सर्जरी करायची असेल, अशा वेळेला आपली संपूर्ण बॉडी जी आहे ती सुन्न करणे गरजेचं असते. त्यावेळेला जे आपण ड्रग्स वापरतो दे आर कॉल्ड ॲज जनरल ड्रग्स, जनरल ॲनेस्थेटिक्स ऑर जनरल ॲनेस्थेटिक ड्रग्स. तर अशा पद्धतीनं ॲनेस्थेशिया प्रोड्यूस करण्यासाठी जे ड्रग्स आपण वापरतो त्याला म्हणायचं ॲनेस्थेटिक्स. आणि ॲनेस्थेशिया म्हणजे लॉस ऑफ सेन्सेशन. आणि एक्झाम्पल्स आपण दिलेले आहेत, ॲमिटल, लिडोकेन. आपण या ठिकाणी जे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत तेच तुम्ही परीक्षेत वापरावं असं नाही. तुम्हाला जर एखादा ॲनेस्थेटिक्स माहीत असेल, एखादा अँटीपॅरेटिक ड्रग माहीत असेल किंवा ॲनल्जेसिक ड्रग माहीत असेल किंवा अँटी मलेरियल माहीत असेल तर ते सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी लिहू शकता. सी हिअर देर इज सर्जरी, ऑपरेशन, मेडिकल सर्जरी या ठिकाणी होत आहेत. तर त्या ठिकाणी आपल्याला निश्चितच त्या व्यक्तीला ॲनेस्थेशिया द्यावीच लागते किंवा त्याला. फोर्थ वन, अँटी डायबेटिक्स किंवा डायबेटिक पेशंट्स. डायबेटिक्स म्हणजे मधुमेह, ज्याला मराठीमध्ये आपण मधुमेह म्हणतो. आणि अतिशय ग्रामीण भाषेत जर सांगायचं झालं तर साखऱ्या बिमारी असं आपण म्हणतो.
साखऱ्या बिमारी म्हणजे आपल्या ब्लडमध्ये जे ग्लुकोजचं प्रमाण आहे ते वाढणे, साखरेचं प्रमाण आहे ते वाढणे, म्हणून त्याला साखऱ्या बिमारी म्हणतात. किंवा त्याला आपण म्हणतो मधुमेह, मराठीमध्ये त्याला आपण म्हणतो मधुमेह. आणि मधुमेह किंवा डायबिटीज प्रिव्हेंट करण्यासाठी किंवा तो थांबवण्यासाठी जे ड्रग आपण वापरतो दे आर कॉल्ड ॲज अँटी डायबेटिक्स. Anti-diabetic refers to all the different types of medicine involved in the treatment of diabetes. डायबिटीज ह्या रोगामध्ये जे क्युअर होण्यासाठी मेडिसिन्स वापरतो किंवा डायबिटीजच्या ट्रीटमेंटसाठी जे मेडिसिन्स आपण वापरतो त्याला म्हणायचं अँटी डायबेटिक ड्रग्स. अँटी डायबेटिक्स ऑर अँटी डायबेटिक्स ड्रग्स म्हणजे डायबिटीज ह्या डिसीजला ट्रीट करण्यासाठी, ट्रीटमेंट म्हणजे उपचार, ट्रीटमेंट करण्यासाठी किंवा उपचार करण्यासाठी आपण जे ड्रग वापरतो, जे मेडिसिन वापरतो, जे केमिकल सबस्टन्स वापरतो, दॅट सबस्टन्स इज कॉल्ड ॲज अँटी डायबेटिक ड्रग. फॉर एक्झाम्पल इन्सुलिन, मेटफॉर्मिन, टॉलब्युटामाइड, these are some important anti-diabetics. Anti-diabetic drugs are medicines developed to stabilize and control blood glucose levels amongst people with diabetes. म्हणजे डायबिटीज म्हणजे काय, मी तुम्हाला आता सांगितलं की आपल्या शरीरातल्या ब्लडमध्ये जे ग्लुकोज आहे, ग्लुकोज इज नथिंग बट शुगर, वन फॉर्म ऑफ शुगर. शुगर जे आहे, ग्लुकोज लेवल आहे ती वाढलेली असते, त्याला म्हणतो आपण डायबिटीज. ज्या वेळेला ती नॉर्मल करण्यासाठी आपण एखादा ड्रग वापरतो, ग्लुकोज लेवल स्टॅबिलाईज करण्यासाठी किंवा कंट्रोल करण्यासाठी जे ड्रग वापरतो त्याला म्हणायचं अँटी डायबेटिक ड्रग. म्हणून आपण इथं लिहिलं अँटी डायबेटिक ड्रग्स आर मेडिसिन्स डेव्हलप्ड टू स्टॅबिलाईज अँड कंट्रोल ब्लड ग्लुकोज लेवल्स अमॉंगस्ट पीपल विथ डायबिटीज. डायबिटीज असलेल्या व्यक्तीमध्ये ग्लुकोज लेवल कंट्रोल करण्यासाठी, स्टॅबिलाईज करण्यासाठी जे ड्रग किंवा जे मेडिसिन आपण वापरतो त्याला म्हणायचं अँटी डायबेटिक ड्रग. फॉर एक्झाम्पल इन्सुलिन. इन्सुलिन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर क्युअर ऑर टू कंट्रोल ब्लड ग्लुकोज लेवल अमॉंगस्ट द पीपल विथ डायबिटीज. All these agents aim to reduce blood sugar levels to an acceptable range. सगळ्याच अँटी डायबेटिक्सचा उद्देश काय असेल तर आपल्या बॉडीमध्ये जे किंवा ब्लडमध्ये जे शुगर लेवल आहे ते ॲक्सेप्टेबल रेंजला आणणे. ॲक्सेप्टेबल रेंज म्हणजे नॉर्मल रेंज, जेवढं राहायला पाहिजे तेवढ्या रेंजमध्ये आणणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲक्सेप्टेबल रेंज. आणि त्यासाठी जे ड्रग आपण वापरतो दे आर कॉल्ड ॲज अँटी डायबेटिक्स. ॲट द सेम टाईम म्हणजे फक्त ब्लड ग्लुकोजच आपण कंट्रोल करत नाही, परंतु त्यामुळं काय होतंय, रिलीव्ह सिम्पटम्स ऑफ डायबिटीज सच ॲज थ्रस्ट, एक्सेसिव्ह युरिनेशन, कीटो ॲसिडोसिस, a serious complication of diabetes that occurs when the body cannot use glucose as a fuel source. आता याचे लक्षणं कोणते कोणते आहेत डायबिटीजचे, तर तहान लागणे किंवा लघवीला वारंवार होणे किंवा कीटो ॲसिडॉसिस कॉम्प्लिकेशन आहे, एक प्रकारचं कॉम्प्लिकेशन निर्माण होते शुगरमुळं, बॉडीमध्ये एक कॉम्प्लिकेशन निर्माण होते. तर असे सिम्पटम्स कंट्रोल करण्यासाठी सुद्धा आपण ह्या डायबिटिक ड्रग्सचा वापर करतो. म्हणजे थोडक्यात काय सांगायचं तर ब्लड ग्लुकोज लेवल नॉर्मल झाली की आपोआपच त्याची जी लक्षणं आहेत, तहान लागणे किंवा वारंवार लघवीला होणे, हे आपोआपच थांबतात. आणि हे सगळं करण्यासाठी जे ड्रग आपण वापरतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ अँटी डायबेटिक ड्रग. सध्याच्या काळामध्ये शुगर हा एक अतिशय गंभीर रूप धारण केलेला आजार आहे. अतिशय छोट्या कमी वयाच्या व्यक्तीमध्ये सुद्धा आजकाल डायबेटिक्स आढळून येते. त्याचे 2-3 कारणं आहेत. एक आपली जीवनपद्धती,
दुसरा व्यायामाचा अभाव आणि तिसरं म्हणजे आपलं सकस आहार नसणे. ह्या 2-3 कारणामुळे डायबिटीज हा आजार होत आहे. त्यामुळं नियमित व्यायाम करणे, योगा प्राणायाम करणे हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. तरच ह्या ड्रग्सचा उपयोग होतो आणि आपोआपच ब्लड ग्लुकोज लेवल आपले नॉर्मल राहू शकते. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर जे ड्रग आपण डायबिटीजमध्ये वापरतो, डायबिटीज ह्या आजारासाठी वापरतो किंवा ट्रीटमेंटसाठी वापरतो, त्याला म्हणायचं अँटी डायबेटिक ड्रग. डायबिटीज म्हणजे ब्लड ग्लुकोज लेवल वाढणे आणि अँटी डायबेटिक ड्रग्सचं काम आहे ते ब्लड ग्लुकोज लेवल नॉर्मल करणे आणि त्या ड्रग्सला आपण म्हणायचं अँटी डायबेटिक्स ड्रग्स. Anti-inflammatory drugs. A drug or substance that reduces inflammation. अतिशय सिंपल डेफिनेशन आपण दिलेली आहे. ए ड्रग और सबस्टन्स दॅट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन. अँटीपायरेटिक रिड्यूसेस बॉडी टेम्परेचर इन फीवर. एनाल्जेसिक्स रिलीव्स बॉडी पेन और रिलीव्स पेन. देन अँटीडायबेटिक्स क्युअर्स डायबिटीज. अशा पद्धतीच्या ह्या सगळ्या डेफिनेशन्स आहेत. ॲनेस्थेटिक्स म्हणजे ॲनेस्थेशिया प्रोड्यूस करण्यासाठी जे ड्रग वापरतो दे आर कॉल्ड ॲज ॲनेस्थेटिक्स. आणि नाव दिस इज अँटी इन्फ्लेमेटरी. इन्फ्लेमेशन म्हणजे जळजळ करणे किंवा वेदना, दाह, ज्याला मराठीमध्ये दाह म्हणतो, किंवा सूज येते. एखाद्या ठिकाणी सूज येणे आणि सूज आल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी ज्या वेदना होतात दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इन्फ्लेमेशन. आणि ते इन्फ्लमेशन कमी करण्यासाठी जे ड्रग आपण वापरतो दे आर कॉल्ड ॲज अँटी इन्फ्लमेटरी ड्रग्स. ए ड्रग और ए केमिकल सबस्टन्स. व्हॉट इज ड्रग? ड्रग इज नथिंग बट ए केमिकल सबस्टन्स विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज. डिसीजेसला क्युअर करण्यासाठी जे केमिकल सबस्टन्स वापरतो त्याला आपण ड्रग म्हणतो. ड्रग हे वेगळं ते दुसरं तिसरं काही नाही, हे नेहमी लक्षात ठेवा. ए ड्रग और सबस्टन्स दॅट रिड्यूसेस इन्फ्लमेशन. इन्फ्लमेशन म्हणजे एखाद्या ठिकाणी खूप वेदना होणे, जळजळ होणे, आग होणे, दाह होणे, सूज येणे. सूज आल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी ज्या वेदना होतात दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इन्फ्लमेशन. आणि अशा पद्धतीचं इन्फ्लमेशन कमी करण्यासाठी आता इन्फ्लमेशन आपण इथं दिलं आहे रेडनेस, स्वेलिंग अँड पेन. रेडनेस म्हणजे ती जागा लाल होणे आणि स्वेलिंग म्हणजे सूज येणे आणि पेन म्हणजे त्या ठिकाणी दुखणे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इन्फ्लमेशन. आणि अशा पद्धतीचं इन्फ्लमेशन ज्याच्यामध्ये ज्या सबस्टन्समुळं कमी होते त्याला म्हणायचं अँटी इन्फ्लमेटरी एजंट और अँटी इन्फ्लमेटरी ड्रग. एक्झाम्पल अजून दिलेलं आहे ॲस्पिरिन, आयबुप्रोफेन. म्हणजे ॲस्पिरिनमध्ये 3 प्रॉपर्टीज आतापर्यंत दिसून आले. हे ॲस्पिरिन हे एक्झाम्पल तुम्ही 3 ठिकाणी वापरू शकता. अँटीपॅरेटिक्समध्ये वापरू शकता, ॲनॅल्जेसिक्समध्ये वापरू शकता, आता अँटी इन्फ्लेमेटरीमध्ये सुद्धा वापरू शकता. आयबुप्रोफेन इट इज अगेन हॅव्हिंग 3 प्रॉपर्टीज अँटीपायरेटिक, ॲनॅल्जेसिक्स अँड अँटी इन्फ्लेमेटरी. डायक्लोफेनेक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँटी इन्फ्लेमेटरी. This is one of the examples. These are 4 examples given. Naproxen. These are some examples of. See here one example. Legs are shown with swelling. बघा हे जो इकडचा पाय आपण बघितलेला आहे, इथं कुठंच सूज नाही, परंतु ह्या ठिकाणी तुम्हाला सूज दिसून येते. ही सूज ही दिस इज कॉल्ड ॲज अ स्वेलिंग. आणि या स्वेलिंगमुळं जे पेन होते किंवा जे दुखते, वेदना होतात त्याला म्हणायचं इन्फ्लमेशन. आणि हे कमी करण्यासाठी हा पाय याच्यासाठी सारखा करण्यासाठी जे ड्रग आपण वापरतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ अँटी इन्फ्लमेटरी ड्रग. सियर When a wound swells up, turns red and hurts, it may be a sign of inflammation. म्हणजे ज्यावेळेस एखादी जखम होते त्यावेळेस ती जखमसुद्धा लाल होते, लाल झाल्यानंतर ती आपल्याला त्रास देते दॅट इज ऑल्सो नथिंग बट इन्फ्लेमेशन. म्हणजे अशा पद्धतीनं जे वेदना आहेत ते वेदनाशामक, ज्याला आपण म्हणतो वेदनाशामक अँटी इन्फ्लेमेटरी दॅट इज कॉल्ड ॲज
which reduces inflammation. It is called as an anti-inflammatory drug. एका वाक्यामध्ये आपण सगळ्या डेफिनेशन्स दिलेल्या आहेत. नाव द मोस्ट इम्पॉर्टंट ड्रग दॅट इज सिडेटिव्स. आता इथून पुढचे जे 3 ड्रग्स आहेत दे आर रिलेटेड विथ आवर नर्वस सिस्टीम ऑर रिलेटेड विथ आवर ब्रेन. आपल्या माइंडशी, ब्रेनशी, नर्वस सिस्टीमशी संबंधित जे डिसीजेस आहेत त्याच्याशी संबंधित हे सगळे ड्रग्स आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे सिडेटिव्स. व्हॉट आर सिडेटिव्स? A sedative or tranquilizer is a substance that induces sedation. Sedation म्हणजे वेदनाशामक. By reducing irritability or excitement. हा अतिशय गंभीर असा आजार आहे ॲक्च्युअल. तो म्हणजे चिडचिड होणे किंवा एक्साइटमेंट वाढणे. म्हणजे हे माइंडशी रिलेटेड आहे डिसीज. मी तुम्हाला पूर्वी सांगितलं की त्या ठिकाणी जो ड्रग आपण वापरतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सिडेटिव्ह. दीज आर सम एक्झाम्पल्स. मिडाझोलम ओरल आहे, IV आहे, रेक्टल आहे, ट्रान्सम्युक्युलस आहे. ओरल म्हणजे तोंडातून घेणे, IV म्हणजे सलाईनच्या मार्फत घेणे. अशा पद्धतीचे हे ड्रग्स आहेत. किटामाइन, क्लोराल हायड्रेट, ट्रायक्लोफोस सोडियम, नायट्रस ऑक्साईड. इनहेलेशन आहे. नायट्रस ऑक्साईड इनहेल म्हणजे आपण श्वासोश्वासद्वारे घेणं, दॅट इज इनहेलेशन. सिओफ्लोरेन अँड प्रोपोफॉल IVच्या माध्यमातून देतात. द यूज ऑफ ए ड्रग टू मेक समवन काम ऑर टू मेक देम गो टू स्लीप. सिडेटिव्ह हे ड्रग आहे जे की माइंड शांत करण्यासाठी आपण वापरतो. इट मेक्स समवन काम. आपल्याला शांत करण्यासाठी जे ड्रग आपण वापरतो. थोडक्यामध्ये ह्या ठिकाणी आपल्याला थोडी गुंगी येऊ शकते किंवा झोपही येऊ शकते. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सिडेटिव्ह. सिडेशन म्हणजे शांत म्हणजे माइंड शांत करणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सिडेशन. शामक ज्याला असं म्हणतो आपण, शामक. A sedative is a substance that induces sedation by reducing irritability or excitement. व्यक्ती शांत केव्हा होतात तर त्याच्यातला चिडचिडेपणा कमी झाला किंवा एक्साइटमेंट कमी झालं तर त्यावेळेला आपण त्याला म्हणतो शांत होणे. आणि असं शांत होण्यासाठी जे ड्रग वापरतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सिडेटिव्ह. आणि एक्झाम्पल आपण दिलं आहे बेन्झोडायझापाईन्स आणि वेगवेगळे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत तिथं. मिडाझोलो, केटामाइन, हे सगळे एक्झाम्पल्स आहेत. नायट्रस ऑक्साईड वगैरे हे सगळे एक्झाम्पल्स जे आहेत ते सिडेटिव्हचे आहेत. सी हिअर, ड्रग मेकिंग ए पर्सन काम. एखाद्या व्यक्तीला काम करणे, शांत करणे. CALM, काम म्हणजे शांत करणे. Sedative is a drug that calms a patient, easing agitation and permitting sleep. म्हणजे सगळ्याचा अर्थ एकच आहे थोडक्यात की एखाद्या आजारी व्यक्तीला ज्याच्यामध्ये मेंटल डिसऑर्डर आहे किंवा मानसिकरित्या जो शांत नसेल, एखादा व्यक्ती चिडचिड करत असेल किंवा एक्साईट होत असेल तर त्यावेळेस जे ड्रग आपण वापरतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सिडेटिव्ह. Sedative is a drug that calms a patient, easing agitation and permitting sleep. Now see here, doctors commonly prescribe sedatives to treat conditions like anxiety and sleep disorder. डॉक्टर ह्या सिडेटिव्हचा वापर केव्हा करतात? ज्या वेळेला एन्झायटी होते. एन्झायटी म्हणजे चिंता किंवा स्लीप डिसऑर्डर, झोप येत नसेल, अशा वेळेला अशा पद्धतीमध्ये हे सिडेटिव्स डॉक्टर्स प्रिफेअर करतात. दे आर ऑल्सो यूज देम इन ॲज जनरल ॲनेस्थेटिक्स. ॲनेस्थेटिक ड्रग म्हणून सुद्धा सिडेटिव्हचा काही ठिकाणी वापर होतो. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला झोप येण्यासाठी किंवा शांत करण्यासाठी जे ड्रग्स वापरतो ते आर कॉल्ड ॲज अ सिडेटिव्स. आणि सिडेटिव्स हे कधी कधी जनरल ॲनेस्थेटिक्स म्हणून सुद्धा आपण वापरत असतो. Now we'll see hypnotics. Hypnotics is a class of psychoactive drugs whose primary function is to induce sleep.
and for the treatment of insomnia or for surgical anesthesia. हिप्नॉटिक्स हे ड्रग्स अतिशय इंटरेस्टिंग ड्रग्स आहेत. बिफोर दॅट वी विल सी व्हॉट इज हिप्नॉटिक्स और हिप्नॉसिस. हिप्नोस म्हणजे स्लीप, आणि ह्या शब्दापासून हा हिप्नॉटिक्स हा शब्द तयार झालेला आहे. हिप्नोस म्हणजे स्लीप, झोप येणे. संमोहन हा शब्द सुद्धा वापरतात. हिप्नॉसिस म्हणजे काय? संमोहन. संमोहन म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला ह्या ट्रीटमेंटच्या आधारे झोपी घालणे किंवा झोप निर्माण करणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज इंड्यूस स्लीप. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला जर इन्सोमनिया नावाचा डिसीज असेल, इन्सोमनिया म्हणजे निद्रानाश, झोप न येणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इन्सोमनिया. आणि अशा इन्सोमनियाला ट्रीट करण्यासाठी जे वापरतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हिप्नॉटिक्स. हिप्नॉटिक्सचा मेन पर्पज काय असेल तर टू इंड्यूस स्लीप. त्या पेशंटमध्ये, त्या आजारी व्यक्तीमध्ये झोप निर्माण करणे, त्याला झोपू घालणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हिप्नॉटिक्स. हिप्नॉटिक्स नाऊ इज ए क्लास ऑफ सायकोॲक्टिव्ह ड्रग whose primary function is to induce sleep and for the treatment of insomnia or for surgical anesthesia. Examples are butisol, that is butabarbital, Doral, Idula, Istazolam, then Florazepam, Triazolam, that is a helicon. See here, one important term is given, sleeping pills. जसं आपण किंवा ॲनॅल्जेसिक्सला पेन किलर्स म्हणतो, तसं हिप्नॉटिक्सला आपण काय म्हणतो? स्लीपिंग पिल्स. स्लीपिंग पिल्स ह्या शब्दामध्ये सर्व काय आलं? जे टॅबलेट्स किंवा जे मेडिसिन आपल्याला झोप येण्यासाठी मदत करतात, स्लीपिंग पिल्स असं आपण म्हणतो. आणि त्या स्लीपिंग पिल्सला आपण म्हणतो हिप्नॉटिक्स. व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन सिडेटिव्ह अँड दिस हिप्नॉटिक्स दॅट विल सी. A sedative drug decreases activity, moderate excitement and calms the recipient. म्हणजे सिडेटिव्हचं काम काय असेल तर आपल्या मेंदूचं कार्य कमी करणे किंवा मॉडरेट करणे आणि एक्साइटमेंट कमी करणे आणि कामनेस म्हणजे शांतता निर्माण करणे. Whereas hypnotic drug produces drowsiness and facilitates the onset and maintenance of a state of sleep that resembles natural sleep and from which the recipient can be aroused easily. थोडक्यात हिप्नॉटिक्स जे ड्रग्स आहेत त्याच्यामुळे त्या पेशंटमध्ये त्या झोप निर्माण होते आणि तो ज्या वेळेला उठतो त्यावेळेस तो फ्रेश झालेला असेल किंवा फ्रेश फील करतो. दॅट इज डिफरन्स बिटवीन सिडेटिव्ह अँड सिडेटिव्हमध्ये झोप येत नाही. थोडक्यामध्ये तो व्यक्ती किंवा तो पेशंट काम होतो, शांत होतो, परंतु त्या ठिकाणी झोप जास्त येत नाही. परंतु हिप्नॉटिक्सचा मेन पर्पज आहे झोप येणे, म्हणून त्याला आपण म्हणतो स्लीपिंग पिल्स. नाऊ द लास्ट वन दॅट इज ट्रँक्विलायझर्स. ट्रँक्विलायझर हा शब्द सिडेटिव्हसाठी सुद्धा आपण वापरलेला आहे. म्हणजे थोडक्यात सिडेटिव्हज आर नथिंग बट ट्रँक्विलायझर्स आणि ट्रँक्विलायझर्स आर नथिंग बट सिडेटिव्हज, बट व्हेरी लिटल डिफरन्स इज देअर दॅट वी विल सी हिअर. ट्रँक्विलायझर रेफर्स टू ए ड्रग विच इज डिझाईन्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन्झायटी. एन्झायटी म्हणजे चिंता किंवा काळजी, ज्याला आपण म्हणतो काळजी वाटणे किंवा चिंता वाटणे, नर्वसनेस निर्माण होणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज एन्झायटी. भीती वाटणे, फिअर, टेन्शन. टेन्शन म्हणजे ताण, तणाव ज्याला आपण म्हणतो, ॲजिटेशन, चिडचिडेपणा आपण होते, आणि डिस्टर्बन्स ऑफ द माइंड. ह्या सगळ्या गोष्टीच्या ट्रीटमेंटसाठी जे आपण ड्रग वापरतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ट्रँक्विलायझर. A tranquilizer refers to a drug which is designed for the treatment of anxiety. Anxiety म्हणजे चिंता किंवा ज्याला आपण म्हणतो काळजी किंवा अनामिक भीती वाटणे,
दॅट इज एन्झायटी, फिअर, टेन्शन, एजिटेशन अँड डिस्टर्बन्स ऑफ द माइंड. अतिशय महत्त्वाचा असा ड्रग आहे, कारण आजकाल हा एन्झायटी हा डिसीज अतिशय मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. दॅट इज डिस्टर्बन्स ऑफ द माइंडचं डिस्टर्बन्स असेल. सम इम्पॉर्टंट ट्रँक्विलायझर्स आर व्हॅलियम, क्लोझापाइन, बेन्झोडायझापाइन्स etc. See here, what is anxiety? Mind disturbance is there. माइंडमध्ये वेगवेगळे असे विचार आलेले आपल्याला ह्या ठिकाणी दिसतात, किंवा माइंड डिस्टर्ब झालेला असं आपल्याला दिसतं. सी हिअर दिस पर्सन दॅट इज कॉल्ड एज एन्झायटी. आणि अशा पद्धतीच्या एन्झायटीमुळे ह्या ट्रँक्विलायझर्सला आपण म्हणतो अँक्झिओलायटिक्स. अँजिओलायटिस म्हणजे ट्रँक्विलायझर्स म्हणजे टर्म्स लक्षात घ्या. ॲनाल्जेसिक्सला आपण पेन किलर्स म्हणतो, तसंच हिप्नॉटिक्सला आपण म्हणतो स्लीपिंग पिल्स, तसं ट्रँक्विलायझर्सला आपण नाव दिलेलं आहे अँजिओलायटिक्स. अँजिओलायटिक्स म्हणजे ट्रँक्विलायझर्स, म्हणजे थोडक्यात एन्झायटी कमी करणारे, दॅट इज अँजिओलायटिक्स. ट्रँक्विलायझरचा मेन पर्पज काय असेल तर एन्झायटीला कमी करतात. एन्झायटी आणि त्या एन्झायटीच्या ट्रीटमेंटसाठी आपण वापरतो. So friends, we have completed our functional drugs. Now we'll see important questions for practice. Starting from the chapter. पहिला जो प्रश्न आपण मागच्या पिरियडला दिला होता, मागच्या व्हिडिओमध्ये दिला होता. व्हॉट आर ड्रग्स? गिव्ह क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ थेरप्टिक ॲक्शन. क्लासिफिकेशन लिहा आणि थेरप्टिक ॲक्शनच्या आधारे. व्हॉट आर केमोथेरप्टिक एजंट्स? एक्सप्लेन इन शॉर्ट डिफरंट केमोथेरप्टिक एजंट्स विथ सुटेबल एक्झाम्पल. मागच्या वेळेस चुकून आपण दिलं तर क्लासिफाय केमोथेरप्टिक एजंट्स असं दिलं होतं, क्लासिफिकेशन नाही. तर वेगवेगळे केमोथेरप्टिक एजंट्स कोणते आहेत, त्याचा अर्थ काय आणि त्याचे एक्झाम्पल्स आपल्याला लिहायचे आहेत. व्हॉट आर फंक्शनल ड्रग्स? एक्सप्लेन डिफरंट फंक्शनल ड्रग्स विथ सुटेबल एक्झाम्पल. See here, this is the third question. What are functional drugs? Functional drugs म्हणजे काय? Explain different functional drugs with suitable example. So friends, we will stop here. We have completed this topic. With these questions, we are ending this. म्हणजे थोडक्यामध्ये ह्या ठिकाणी जे क्लासिफिकेशन आहे, क्लासिफिकेशन हे दोन पद्धतीचं आहे. हे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हे वेगवेगळ्या बेसिसवर असेल, परंतु आपल्या सिलेबसमध्ये दिलेलं आहे ऑन थेरप्टिक ॲक्शन. पण थोडक्यामध्ये अजून एक त्याचं क्लासिफिकेशन मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, ते म्हणजे ऑन द बेसिस ऑफ देअर ओरिजिन, नॅचरल अँड सिंथेटिक. सिंथेटिक ड्रग्ज म्हणजे लॅबोरेटरीमध्ये जे आपण प्रिपेअर करतो दॅट इज कॉल्ड एज सिंथेटिक. परंतु ह्या ठिकाणी जे क्लासिफिकेशन लिहायचं आहे ते ऑन द बेसिस ऑफ थेरप्टिक ॲक्शन. तर फ्रेंड्स, थँक्यू व्हेरी मच. आता हे दोन व्हिडिओ ड्रग्सवर झालेले आहेत. तिसरा जो आहे तो preparation and synthetic uses of some drugs that we will see in the next period.